Good morning everyone. So we are back with our previous topic, that is the periodic properties. ठीक है, तो आप periodic properties ਦੇ ਵਿੱਚ general introduction regarding the periodic table already ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। अगर किसी ने नहीं देखा तो ਤੁਸੀਂ अपने previous lecture ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ previous video ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है, तो ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਹੀ कंटिन्यू ਕਰਾਂਗੇ। बेटा पिछले lecture ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ periodic table ਦੀ basic information ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ periodic properties ਨੂੰ study ਕਰਾਂਗੇ कि actual ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ elements ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ groups ਨੇ ਜਾਂ periods ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ properties ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ vary ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ठीक है, so let's start with the periodic properties today। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अंडरस्टूड। ठीक है, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आप पहला सब तो पहला तो समझांगे भी किहड़ियां-किहड़ियां हुंदियां ने। ठीक है, फिर किन्ने तरह दियां हुंदियां, उस तो बाद उन्हां दी वेरीएशन नूं स्टडी करांगे कि ग्रुप वाइज ते पीरियड वाइज वो प्रॉपर्टीज किस तरीके नाल वेरी करदियां ने ते उन्हां नूं किहड़े-किहड़े फैक्टर्स जिहड़े हैगे ने वो अफेक्ट करदे आ। ठीक है, तो सब तो पहला बेटा जिहड़ी फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी आउंदी है दैट इज द एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस नू एटॉमिक साइज भी कह देंगे। ठीक है, एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज। ठीक है, दूसरी जिहड़ी प्रॉपर्टी है दैट इज द आयोनिक रेडियस और साइज। आयोनिक रेडियस और साइज। ठीक है जी, तीसरी प्रॉपर्टी बेटा हैगी है दैट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। चौथी हैगी आ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिफ्थ वन इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ही दूसरा नाम की है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दूसरा नाम ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी केड़ी है अपने कोले दैट इज द मैटेलिक नेचर। मैटेलिक नेचर नू ही इलैक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर भी कह देंगे हैं। ठीक है, तो तुसी जिद्दां इलैक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ते हैं सिमिलरली आपां इलैक्ट्रोपॉजिटिविटी भी पढ़ सकते हैं ते उसे इलैक्ट्रोपॉजिटिविटी नू आपां की कहने आगे मैटेलिक नेचर कहने आ। अंडरस्टूड। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी तो स्टार्ट करांगे बेटा दैट इज द एटॉमिक रेडियस। ठीक है, फिर उस तो बाद आयनिक रेडियस करांगे। एटॉमिक रेडियस ते आयनिक रेडियस दे विच कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। बेसिकली वी आर डीलिंग विद द साइज ऑफ द एटम एंड द आयन। ठीक है, तो पहला आपां एटम दा रेडियस पढ़ते हैं कि इहदा मतलब की हुंदा है ते इहदी जिहड़ी वेरीएशन है ग्रुप दे विच ते पीरियड दे विच किस तरीके नाल हुंदी है। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद दैट फर्स्ट प्रॉपर्टी अपने कोले केड़ी आ गई एटॉमिक रेडियस। डोंट गेट कंफ्यूज विद द एटॉमिक रेडियस एंड एटॉमिक साइज, दोनों सेम ही चीज़ है। ਤੁਹਾਨੂੰ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਟੋਮਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੀ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਐਟੋਮਿਕ रेडियस ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹਦੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ ਇਸ਼ੂ ਐਟ ਆਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਨ ਐਕਚੁਅਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੇਣਗੇ 5 ਐਲੀਮੈਂਟ 6 ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅਰੇਂਜ them in the increasing or decreasing order as per the given property। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਵਾਈਲ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ ਕਾइंड ऑफ क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਐਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਦ ਐਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ। ਐਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫਰਸਟ ਸ਼ੈਲ, ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ੈਲ, थर्ड शैल एंड सो ऑन। किन्ने भी शैल हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द गिवन एलिमेंट।
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ 'ਚ 3 ਸ਼ੈਲ ਨੇ ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਉਹ 3rd ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੱਕ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, the distance between the nucleus and the valence shell electron is called atomic radius। ठीक है, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ atomic radius ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ atomic radius ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। atomic radius ਹਮੇਸ਼ਾ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? covalent radius, second one is the van der Waal radius, third one is the metallic radius। ठीक है, ਤਾਂ atomic radius ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? covalent radius, van der Waal radius and metallic radius। Got it? ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ covalent radius ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ covalent radius ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। covalent radius ਕੋਵਲੈਂਟ ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਅਨਦਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੋ ਗਿਆ H2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਹਾਫ ਨੂੰ, ਇੰਟਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਹਾਫ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਕੋਵਲੈਂਟ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਫ ਵੀ ਆਰ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਦਾ ਕਲੋਰੀਨ ਐਟਮ ਪਲੱਸ देयर इज अनदर क्लोरीन एटम, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੀ ਹੈ? Cl2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, this is the nucleus and this is the internuclear distance। ਦੋ ਐਟਮਸ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ that is known as the internuclear distance। ਇਸ internuclear distance ਦੇ ਹਾਫ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ? like this। ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? this is the covalent radius। ਇਧਰੋਂ ਆ ਹਾਫ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? covalent radius। similarly ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? Cr, ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? Cr। so this is known as the covalent radius। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਲੈਂਟ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋਵੇ, ਵਾਨ ਡਰ ਵਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਟੈਲਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਅਗਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? that is the van der Waals radius। second radius ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ? van der Waal। van der Waal was the scientist, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਇਹਦਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਾ। van der Waal, van der Waal ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ van der Waal radius ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਵਲੈਂਟਲੀ ਬੌਂਡਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ, ਸੇ ਆਪਾਂ ਆਹ H2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਮਿਲਰ H2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ van der Waal ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਦੋਨੇ ਐਡਜਸੈਂਟ ਐਟਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੀਅਰੈਸਟ ਨੇਬਰਸ, ਦੋ ਕੋਵਲੈਂਟਲੀ ਬੌਂਡਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਅਰੈਸਟ ਨੇਬਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੀਅਰੈਸਟ ਨੇਬਰਸ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਐਡਜਸੈਂਟ ਐਟਮ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਨੇ, ਇਧਰੋਂ ਆ ਦੋਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਆ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਪਹਿਲਾ, ਇਧਰੋਂ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਦੂਸਰਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸਸ ਨੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੀਅਰੈਸਟ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਡਜਸੈਂਟ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਹਾਫ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? van der Waal radius। this distance is known as the van der Waal radius। understood? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ
दो मॉलिक्यूल्स ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਵਲੈਂਟਲੀ ਬੌਂਡਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਟਮਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਉਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਹਾਫ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੌਂਡਰ ਵਾਲ ਰੇਡੀਅਸ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਨ ਬੌਂਡਡ ਐਟਮ ਹੋਵੇ ਨਾਨ ਬੌਂਡਡ ਐਟਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਸੀਗੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੌਂਡਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਹਾਫ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੌਂਡਰ ਵਾਲ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਡਰਸਟੂਡ नेक्स्ट आ गया बेटा अगला अपने को है दैट इज द मेटालिक रेडियस मेटालिक रेडियस की चीज हुंदी है मेटालिक रेडियस पहली गल तो मैटल्स दे विच हुंदा है ठीक है दूसरी गल एक स्पैशल तरीके का रेडियस है क्यों क्योंकि इहदे विच आपां एक न्यू कॉन्सैप्ट नूं इंट्रोड्यूस कराउने आ दैट इज द कर्नल्स ना कर्नल्स की चीज़ होंदी है बेटा कर्नल ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਟਮ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਇਹਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ Al ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ 'ਚ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ 5 6 7 8 ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 2 ਗॉट ਇਟ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ अंदरली स्पीशी नूं की कहा जाता है बेटा कर्नल कहा जाता है ठीक है वैलेंस शैल दे इलैक्ट्रॉन्स नूं छड्ड के इस शैल नूं कंसीडर नहीं करना जिन्नी अंदर वाली स्पीशी है उन्होंने की कहा जाता है कर्नल कहा जाता है ते इन्हां कर्नल्स दे विचाले जिन्ना डिस्टेंस हुंदा है उस डिस्टेंस दे हाफ नूं आपां की कहने आ मैटालिक रेडियस कहने आ सो इहदे च आपां एक नवीं टर्म नूं इंट्रोड्यूस करदे आ दैट इज नोन एज द कर्नल्स गॉट इट नाउ इत्थे ना एक क्वेश्चन अराइज हुंदा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कटायन एंड द कर्नल हुण इहदे विच भी आपां 3 इलैक्ट्रॉन्स नूं बाहर कढता ਤਾਂ ਇਹ ਕਟਾਇਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਕਟਾਇਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਸਪੀਸ਼ੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਕਟਾਇਨ ਐਂਡ ਦਾ ਕਰਨਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਟਾਇਨ ਤੇ ਕਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕਰਤਾ ਮੰਨ ਲਓ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ Al ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਅ ਕਟਾਇਨ कटायन की होंदा है पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशी अंडरस्टूड लेकिन यह कटायन तो हैगा बट एक कर्नल नहीं है क्यों क्योंकि कर्नल दे विच आपां पूरे दा पूरा शैल एक्सक्लूड करदे आ चाहे उस शैल दे विच एक इलैक्ट्रॉन है चाहे 2 है चाहे 3 है व्हाटएवर बी द अमाउंट ऑफ द नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शैल आपां पूरे दा पूरा शैल एक्सक्लूड कर दिंदे आ यानी कि उन्होंने कंसीडर नहीं करते बट वैन वी आर टॉकिंग अबाउट द कटायन कटायन दे विच चाहे एक इलैक्ट्रॉन होवे चाहे 2 इलैक्ट्रॉन होण जदों इलैक्ट्रॉन लूज हो गया तो वह की बन जाऊगा कटायन बन जाऊगा तो इत्थों आपां एक स्टेटमेंट ड्रॉ कर सकते हैं बेटा वो की है कि एवरी कर्नल इज अ कटायन बट एवरी कटायन इज नॉट अ कर्नल अंडरस्टूड ठीक है तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि एवरी कर्नल is a cation but every cation is not a kernel understood ठीक है क्यों क्योंकि कटायन का बेटा एक इलैक्ट्रॉन लूज करने तो बाद ही बन जाता है इस पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कितनी भी होवे जदों पॉजिटिव चार्ज आ गया इट विल बिकम अ cation understood so this is the basic difference between the cation and the kernel very important so these are the three types of radii ठीक है पहला केड़ा कीता कोवलेंट दूसरा केड़ा कीता van der Waal तीसरा केड़ा कीता metallic radius हुण इहदे च की आउंदा है कि order of radius की है कि सब तो वड्डा रेडियस केड़ा हुंदा है फिर उदों छोटा फिर उस तो छोटा तीन तरह का रेडियस कीता बेटा आपां सब तो वड्डा जिहड़ा रेडियस है दैट इज द van der Waal radius second one is the metallic radius and third one is the covalent radius another important question for exam point of view ठीक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट है ये ऑर्डर थोनों एज इट इज़ पूछा जा सकता है पेपर दे विच ठीक है जी सो दिस इज ऑल अबाउट द एटॉमिक रेडियस ये अपने कोले एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन होगी एटॉमिक साइज की डेफिनेशन होगी हुण आपां गल करांगे बेटा variation of the atomic radii along the period and down the group
variation of atomic radius along the period and down the group. ठीक है जी, डाउन द ग्रुप ते अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस दी वेरिएशन ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟਾ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਡਾਊਨ ਦ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਲੋਂਗ ਦ ਪੀਰੀਅਡ। ठीक है, ਹੁਣ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨ ਵੀ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਟੌਪ ਟੂ ਬਾਟਮ, ਆਪਾਂ ਟੌਪ ਟੂ ਬਾਟਮ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਕੰਸੀਡਰ ਦਾ ਫਰਸਟ ਗਰੁੱਪ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਗਰੁੱਪ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. Francium is not considered in the journal chemistry क्योंकि ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ। ਕਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਖਿਓ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੈਂਸ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਟੱਡੀਡ ਇਨ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, ये अपने कोले फर्स्ट ग्रुप है, ग्रुप 1। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਆਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 1s2 2s1, ਦਿਸ ਇਜ਼ 1s2 2s2 2p6 3s1, ਇਹਦੀ 3s1 ਆ ਗਈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖੋਗੇ ਐਂਡ ਤੇ 4s1 ਆਜੂ, ਇਹਦੀ ਲਿਖੋਗੇ ਐਂਡ ਤੇ 5s1 ਆਜੂ, ਇਹਦੀ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ 6s1 ਆਜੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ੈਲ ਨੰਬਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਸ਼ੈਲ ਨੰਬਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਆ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੈਲ ਆ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੈਲ, ਆ ਲੀਥੀਅਮ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੈਲ ਆ ਦੂਜਾ ਸ਼ੈਲ ਆ ਤੀਜਾ ਸ਼ੈਲ, ਆ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਆ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੈਲ ਦੂਜਾ ਸ਼ੈਲ ਤੀਜਾ ਸ਼ੈਲ ਚੌਥਾ ਸ਼ੈਲ, ਆ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਓਗੇ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੀਥੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਰੁਬੀਡੀਅਮ, ਸੀਜ਼ੀਅਮ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਐਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ। ਤਾਂ ਲੀਥੀਅਮ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਦੈਨ ਸੋਡੀਅਮ, then potassium, this will be the order. Understood? ठीक है, similarly ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ along the period। along the period ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ move ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ left to right। when we move from left to right along the period ਤਾਂ atomic radius ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ vary ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, atomic radius ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ second period ਦੇ ਵਿੱਚ vary ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ if we take the example of second period, ਮੰਨ ਲਓ lithium, beryllium, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ये अपने कोले सेकंड पीरियड है। ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इस चैप्टर के क्वेश्चन ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 30 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਗਰੁੱਪ ਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਾਈਜ਼ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦੈਨ ਯੂ ਕਾਂਟ ਅਟੈਂਪਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ, ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ, ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ठीक है, तो ये अपने को सैकेंड पीरियड है। अपने को कन्फिगरेशन की होगी बेटा 1s2 2s1, यदि 2s2, यदि 2s2 2p1, 2s2 2p2, 2s2 2p3, 2s2 2p4, 2s2 2p5। ठीक है, यदि की होगी 2s2 2p6। तो हम आप की देख रहे हैं कि व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਆਰ ਐਂਟਰਿੰਗ ਇਨਟੂ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਸ਼ੈਲ ਓਨਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੈਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਦੂਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਟ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਵਿਲ ਪਲੇ ਦ ਰੋਲ ਹੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਲੀਥੀਅਮ, ਬੇਰੀਲੀਅਮ, ਬੋਰੋਨ, ਕਾਰਬਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਦ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ। ਇਫ ਦ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ। ਜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੈਲ ਨੰਬਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, that means कि protons are present inside the nucleus and nucleus will attract more strongly the valence shell। ठीक है, ਸੈਕੰਡ ਸ਼ੈਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸੇਮ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨਿਕ ਚਾਰਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੇਮ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਲਸ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਖਿੱਚੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡਿਕਰੀਜ਼ਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਨਿਓਨ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਓਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਇਨ ਐਕਚੁਅਲ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਫਲੋਰੀਨ ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਵਿਲ ਬੀ ਦਿਸ: lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine ਤੇ neon। this will be the order। ਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਰੋ ਹੈ ਇਹ ਨਿਓਨ ਵੱਲ ਖੁੱਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਊਗਾ। ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ ਫੁੱਲੀ ਫਿਲਡ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਨੋ, ਬਟ ਫਲੋਰੀਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ। Understood? So this is the first exception of the periodic properties कि noble gases ਦਾ ਜਿਹੜਾ atomic radius ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੂਸਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। So this is all about the variation of the atomic radius along the period and down the group। next ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ? ionic radius। ਆਇਓਨਿਕ ਰੇਡੀਅਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਇਓਨਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਆਇਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੂਗਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਟਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਟਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰ ਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਇਨ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਇਨਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਬੇਟਾ ਦੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਟਾਇਨਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਨਾਇਨਿਕ ਰੇਡੀਅਸ। कटायनिक रेडियस एंड अनायनिक रेडियस। ठीक है, तो कटायनिक रेडियस ते अनायनिक रेडियस दे विच की फर्क हुंदा है? कटायनिक रेडियस वो हुंदा है जदों इलैक्ट्रॉन लूज हो जाता है किसी भी एटम दे विचों। ठीक है, तो आफ्टर लूजिंग द इलैक्ट्रॉन द रेडियस या द साइज ऑफ द आयन इज नोन एज द कटायनिक रेडियस। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਅਨਾਇਨਿਕ ਰੇਡੀਅਸ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਟਾਇਨਿਕ ਤੇ ਅਨਾਇਨਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ ਜਾਂ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਟਾਇਨਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, when we deal with the same atom or atoms with similar sizes, ਤਾਂ ਕਟਾਇਨਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨਾਇਨਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ? ਕਟਾਇਨਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ। ਕਟਾਇਨਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਅਨਾਇਨਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ O ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਇੱਕ O ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ O ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ।
ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਆਫ ਸਾਈਜ਼। ਤਾਂ ਅਨਾਇਨਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਨਿਊਟਰਲ ਐਟਮ, ਫਿਰ ਕਟਾਇਨਿਕ ਰੇਡੀਅਸ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਐਟਮ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਟਾਇਨਿਕ ਰੇਡੀਅਸ, ਫਿਰ ਨਿਊਟਰਲ ਐਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਨਾਇਨਿਕ ਰੇਡੀਅਸ। ਇਹ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਗॉट इट, ठीक है। तो ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਕਟਾਇਨਿਕ ਤੇ ਅਨਾਇਨਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਟਾਇਨਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਰਜ ਔਨ ਦ ਆਇਨ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ ਉਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ। that means inversely proportional to ionic या cationic radius, not ionic, cationic radius, ठीक है। cationic radius understood बेटा, ठीक है। जिन्ना ज़्यादा चार्ज होगा, जिन्ना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उन्ना साइज की होगा, छोटा होगा। this is in the case of the cationic radius। anionic radius ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ज़्यादा चार्ज होगा, charge on the ion is directly proportional to the anionic radius, उन्ना ਵੱਡਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, size ਹੋਊਗਾ। so these two are again the very important part, ठीक है। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦੀ Fe2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ Fe3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਕਿ ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ, ਜਿੰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। O ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ O2 ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਆਹ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਆਇਨਿਕ ਰੇਡੀਅਸ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ। ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ। ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਟਮ ਨੂੰ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਨ ਐਕਚੁਅਲ ਵਰਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ the amount of energy required to remove the outermost shell electron from an isolated gaseous atom। isolated gaseous atom ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੇ, ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਰਡਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ, the amount of energy required to remove the outermost shell electron of an isolated gaseous atom, ठीक है जी। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵਰਡਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ એનર્ਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਗੈਸੀਅਸ ਐਟਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਗੈਸੀਅਸ ਐਟਮ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੌਂਡਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਲੱਸ ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੇਟ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਗੈਸ ਹੋਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਆਫ NaCl, ਸੋ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਮੀਨਿੰਗ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। NaCl ਦੀ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਮੈਟਲ ਦੀ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਬਲਾਈਮ ਇਟ ਫਸਟ, ਗੈਸੀਅਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਗੈਸੀਅਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Na ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ E ਨੈਗੇਟਿਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੈਗੇਟਿਵ
बाहर निकलूगा। सो ये जिहड़ी एनर्जी होगी इहनूं आपां की कहने आ आयोनाइजेशन एनर्जी। अंडरस्टूड? ठीक है। तो कदे भी जिहड़ी आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सैप्ट है वो सॉलिड स्टेट दे विच नहीं लगदा ते मॉलिक्यूलर या कंपाउंड की फॉर्म दे विच नहीं लगदा। अंडरस्टूड? ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखियो। दूसरी गल की है कि किसी भी इलैक्ट्रॉन नूं बाहर कड्ढण वास्ते आपां नूं एनर्जी देनी पैंदी है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। क्लीयर बेटा? ठीक है। नैक्सट आ गया अपने कोले किहड़े किहड़े फैक्टर्स है जिहड़े कि आयोनाइजेशन एनर्जी नूं अफेक्ट करते हैं। ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। किहड़े-किहड़े फैक्टर्स ने जिहड़े आयोनाइजेशन एनर्जी नूं अफेक्ट करते हैं। क्लियर? पहला फैक्टर की है एटॉमिक साइज, जिहड़ा आपां ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। एटॉमिक साइज इज द फर्स्ट फैक्टर। जिन्ना छोटा साइज होगा उस साइज दे विचों एट लास्ट इलैक्ट्रॉन नूं बाहर कढना कितना औखा होगा। क्यों? क्योंकि उस इलैक्ट्रॉन नूं न्यूक्लियस ने आपदे वाल खिंच के रखा होया। ठीक है। जिन्ना ज़्यादा वो न्यूक्लियस के नेड़े होगा उन्ना इलैक्ट्रॉन नूं बाहर कढना की होगा औखा होगा। ठीक है बेटा? तो इस करके जिन्ना ज़्यादा साइज होगा उन्नी आयोनाइजेशन एनर्जी घट होगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी एंड एटॉमिक साइज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। दिस इज द फर्स्ट फैक्टर। सैकेंड आ गया अपने कोले न्यूक्लियर चार्ज। अगेन ये इनडायरेक्टली रिलेट करते हैं न्यूक्लियर चार्ज ते एटॉमिक साइज। ठीक है। जिन्ना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा दैट मीनस जिन्ना ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होणगे उन्ना वो साइज जिहड़ा हैगा या उन्ना वो लास्ट इलैक्ट्रॉन नूं आपदे वल खिंच के रखणगे ते उन्नी आपां नूं एनर्जी ज़्यादा देनी पऊगी। तो न्यूक्लियर चार्ज इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। तो एक चीज़ का होर ध्यान रखना है कि न्यूक्लियर चार्ज हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नूं रिप्रजेंट करता है। तो जे किते तुहानूं यह वर्ड लिखा हुआ मिलता तो डोंट गेट कन्फ्यूज कि किहदी गल कीती गई है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब हुंदा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगला फैक्टर आ गया बेटा, अगला जिहड़ा हैगा दैट इज द पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट जिहड़ा हुंदा है वो अपने कोले डायरैक्टली प्रोपोर्शनल हुंदा किहदे? आयोनाइजेशन एनर्जी दे। ठीक है। पेनिट्रेशन इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पेनिट्रेशन इफेक्ट? पेनिट्रेशन का मतलब हुंदा है कि वो न्यूक्लियस नूं कितना अप्रोच कर रहे हैं, न्यूक्लियस दे कितना नेड़े जा रहे हैं जिहड़ा इलैक्ट्रॉन है। वैसे अगर तुसीं डिक्शनरी मीनिंग देखोगे पेनिट्रेट करन दा ओहदा मतलब हुंदा है अंदर तक धसना। ठीक है। तो पेनिट्रेशन जिहड़ा इफेक्ट है या पेनिट्रेशन पावर है वो एस सब शैल दी सब तो ज़्यादा हुंदी है, फिर पी दी, फिर डी दी ते फिर एफ दी। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द पेनिट्रेशन। तो अगर अपने कोले तुहानूं कोई पूछे, तुहानूं कोई ये पूछे कि 2s ते 2p दे विचों आयोनाइजेशन एनर्जी किहदी ज़्यादा होगी, मतलब कि 2s दे विचों इलैक्ट्रॉन कड्ढना सौखा है कि 2p दे विचों? तो 2p दे विचों सौखा है। आयोनाइजेशन एनर्जी 2s दी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि 2s जिहड़ा हैगा इहदे च s सबशेल न्यूक्लियस नूं ज़्यादा स्ट्रोंगली अप्रोच करूगा ते उन्ना ही उहदे नेड़े होगा ते उन्ना ही स्ट्रोंगली बाउंडेड होगा। ठीक है जी। तो इस करके पेनिट्रेशन इफेक्ट जिन्ना ज़्यादा स्ट्रोंग होगा उन्नी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। चौथा फैक्टर की है अपने कोले स्टेबिलिटी ऑफ द कन्फिगरेशन। स्टेबिलिटी ऑफ कन्फिगरेशन। स्टेबिलिटी ऑफ कन्फिगरेशन का मतलब की है कि हाफ फिल्ड ते फुली फिल्ड कन्फिगरेशंस जिहड़ियां हुंदियां ने उन्हां दी स्टेबिलिटी की हुंदी है? ज़्यादा हुंदी है। ठीक है। क्वांटम नंबर्स दे विच आपां 3 प्रिंसीपल कीते सी, ऑफबाउ प्रिंसीपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसीपल ते हंड्स रूल। ठीक है। उन्हां तिन्नां दे बेसिस ते आपां कन्फिगरेशन लिखनी सीखी सी। अगर किसी नूं नहीं आउंदी तां तुसीं पिछले लैक्चर्स दे विच जाके वो कन्फिगरेशन लिखना सीख सकते हो। ठीक है। अगर किसी नूं ये कन्फ्यूजन है कि हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन या फुली फिल्ड कन्फिगरेशन का की मतलब है तो वी हैव ऑलरेडी डन दैट इन द प्रीवियस लेक्चर्स। यू कैन डू दैट ओवर देयर। ठीक है। तुसीं उत्थे कर सकते हो। तो स्टेबिलिटी ऑफ कन्फिगरेशन जिहड़ी हैगी वो जिन्नी ज़्यादा होगी आयोनाइजेशन एनर्जी भी उन्नी ही ज़्यादा होगी। अंडरस्टूड बेटा? नैक्सट आ गया लास्ट फैक्टर जिहड़ा हैगा दैट इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट। पंजवां फैक्टर इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीन या शील्ड का मतलब की हुंदा है? ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट
ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਆ ਫਰਸਟ ਸ਼ੈਲ ਹੈ, ਆ ਸੈਕੰਡ ਸ਼ੈਲ ਹੈ, ਆ ਥਰਡ ਸ਼ੈਲ ਹੈ। ਥਰਡ ਸ਼ੈਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਸ਼ੈਲਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੈਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਦੋ ਸ਼ੈਲ ਨੇ ਇਹ ਸਕਰੀਨਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਨਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਦ ਸਕਰੀਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੈਲਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, they are known as the screens। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਧਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਨਾ ਔਖਾ ਉਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਕਰੀਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦਾ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਬਸ਼ੈਲ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਲਿਖੀਏ ਬੇਟਾ, ਐਸ ਸਬਸ਼ੈਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਪੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਡੀ ਦਾ ਤੇ ਐਫ ਦਾ। ਆ ਡੀ ਤੇ ਐਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪੂਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੀ ਐਂਡ ਐਫ ਸਬਸ਼ੈਲਸ ਹੈਵ ਪੂਅਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ। ਪੂਅਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪੂਅਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਧਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੀ ਤੇ ਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਉਨੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਲੈਟ ਮੀ ਰਬ ਇਟ ਫਸਟ, ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਹੌਚ-ਪੌਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼, ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। जिन्ना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उन्नी आयोनाइजेशन एनर्जी की होगी, घट होगी, ठीक है। सो ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਫੈਕਟਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਲਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਫੈਕਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੂਗਾ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਤੇ ਬੋਰੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਤੇ ਬੋਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਫੈਕਟਰਸ ਵਿਚ ਅਫੈਕਟ ਦਾ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਅਗਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾ ਆ ਗਿਆ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਕਿ ਐਟੋਮਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇਤਾ, ਬੈਰੀਲੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਸਟ੍ਰੋਂਸ਼ੀਅਮ, बेरियम। तो रेडियम इज अगेन रेडियो एक्टिव, ठीक है। उन्हें स्टडी नहीं किया जा सकता। तो ये अपने को सैकेंड ग्रुप है टॉप टू बॉटम जो आप मूव करते हैं। मैं इन्हू लिख रो दे विच दिता बट एक्चुअल एक ग्रुप है, सैकेंड ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मैटल्स ने, ठीक है। डाउन द ग्रुप जो आप मूव करते हैं तो हम आपको ये पता है कि अगेन यदा 2s2 है, यदा 3s2 है, वेलेंस शैल कन्फिगरेशन, यदि 4s2 है, यदि 5s2 है, यदि 6s2 है। तो शैल वध रही है, दैट मीनस एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। जिन्ना ज़्यादा एटॉमिक साइज होगा न्यूक्लियस तो उन्ना ही इलैक्ट्रॉन जिहड़ा हैगा वो दूर जाऊगा, ते जिन्ना दूर चला गया उन्होंने बाहर कढ़ना उन्ना ही की हो जाऊगा, सौखा हो जाऊगा, ठीक है। दैट मीनस कि अपने कोले डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस बिकॉज साइज इंक्रीजेस। आप प्रीवियस ਇਹਦੇ ਚ देखो की लिखा सी कि जिन्ना ज़्यादा साइज होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उन्नी घट होगी, ठीक है। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ कि ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਐਟੋਮਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਵਾਲਾ। ਗॉट इट। ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਅਲੋਂਗ ਦ ਪੀਰੀਅਡ। ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਿਥੀਅਮ, ਬੈਰੀਲੀਅਮ, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है जी, दिस इज द सेकंड पीरियड। हुण आपां की करना है,
ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਜਨਰਲ ਟ੍ਰੈਂਡ, ਬਟ देयर ਆਰ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਟੂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ, ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਤੇ ਬੋਰੋਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਡੀਲ ਵਿਦ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ, ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਤੇ ਬੋਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੋਰੋਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖੋ, 1s2 2s2, ਇਹਦੀ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, 1s2 2s2 2p1। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਫੁਲੀ ਫਿਲਡ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੋ ਫੈਕਟਰਸ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। S ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ 2 ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੁਲੀ ਫਿਲਡ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ S ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ P। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਆ ਦੇਖੋ, ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ। S ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 2s ਤੇ 2p ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢਣਾ ਕਿਹਦੇ ਚੋਂ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ, 2s ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, 2s ਤੇ 2p ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਔਖਾ, 2s ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਬੋਰੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫॉर ਦਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਐਂਡ ਆਕਸੀਜਨ। ਹੋਣੀ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ, ਬਟ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਗਲਤ। ਹੁੰਦੀ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ। ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ? ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ 1s2 2s2 2p3, ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈ, 1s2 2s2 2p4। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ 2p3 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ P ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, 3, ਤਾਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਤੇ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਤੇ ਫੁਲੀ ਫਿਲਡ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਤੇ ਫੁਲੀ ਫਿਲਡ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਾ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨਸ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੀਸਰੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਬੋਰੋਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 13th ਗਰੁੱਪ ਬੋਰੋਨ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਗੈਲੀਅਮ, ਇੰਡੀਅਮ, ਥੈਲੀਅਮ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ 13th ਗਰੁੱਪ ਬੋਰੋਨ ਫੈਮਿਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਈਕੋਸਾਜਨਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈਕੋਸਾਜਨਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਉਣੇ ਆ, ਵੀ ਹੈਵ ਸੈਡ ਦੈਟ ਕਿ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਸ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਰੀਲੀਅਮ, ਬੋਰੋਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਿਰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਫਿਰ ਗੈਲੀਅਮ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਮ, ਫਿਰ ਥੈਲੀਅਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਨ ਐਕਚੁਅਲ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਦਾ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਪਲੇਜ਼ ਦਾ ਰੋਲ ਹੇਅਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, 3s2 3p1, ਬਟ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, 3d ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ 3d ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 4s1, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਗੇਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3d10 4s1 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਲੀਅਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ D ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਪੂਅਰ। ਜੇ ਪੂਅਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਗੈਲੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰੂਗਾ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੈਲੀਅਮ ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ for exam point of view. ठीक है, this is the exception. Poor shielding effect. Poor shielding effect of d orbitals. Understood? So these three are the main exceptions regarding the
ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ 3 ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਇਟ ਕੇਅਰਫੁਲੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੀਸ ਆਰ ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਠੀਕ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਚਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਕਸੈਸਿਵ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਮੀ ਇਨ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।